Good morning. So in previous lecture, we discussed about what is the MPFI system, what is the difference between your two-stroke engine and four-stroke engine. So as far as working of any engine, whether it is diesel, whether it is petrol, whether it is two-stroke or four-stroke engine, nowadays different controlling elements are working for smoothness working of the engine or to improve the efficiency of engine. Okay, so to achieve smooth combustion, to achieve smooth running of engine, to achieve better efficiency, there are different auxiliaries, we can say that, are mounted on the engine. Okay, so to control all of these accessories, the sensors are required. Okay, so we can say that in automobile engine control component, we can say that it is also called as powertrain control module. Okay, what is powertrain control module? Okay, so in case of our computer or laptop, we input some data from keyboard, then in CPU, different controlling accessories or different controlling element are working on it. After that, whatever the required action, we display or we can see it on your monitor. Similar to that, in case of your automobile, the input data is not received from keyboard, but it is received from various electronic signal from various sensor or various controlling sensor which are mounted on different section of your engine. Okay, so powertrain control module means PCM. Okay, so your PCM require different amount of signal, and once it receives signal, it can take necessary action on that. Okay, either it is for a 16-bit or 32-bit processor. If you take the example of any PCM, that is power train control module, so we can say that it can also control the charging system or voltage of your vehicle. Okay, so it regulates charging system voltage, then it can operate your cooling fan on or off. Okay, then it can interact with your ABS also. Okay, then traction control, automatic temperature control. Okay, so once the signal forwarded towards your PCM, it takes the necessary action. If you take the example of your ABS, when we press the brake pedal, at the same time signal which are received from your power train control module can analyze what amount of force required to stop that particular vehicle by using ABS. And that particular amount of force is transferred towards your braking system so that your vehicle can't skid. ओके, त्यामुळे तुमची व्हेकल ही स्किड होत नाही आणि एका स्टेबल प्लॅटफॉर्म वरती उभी असते. ओके, so your sensors monitor all key functions necessary to manage either your ignition timing, then how much amount of fuel we have to deliver in combustion chamber, so fuel delivery, then emission control.
emission control. Okay, emission control, then transmission shifting. Nowadays, the vehicle are basically of automated type, either AMT, okay, or CVT type. So in that particular section, we can't change the gear shifting lever. Okay, all the operation can be worked with the help of sensors only. So your data of speed and respective gear shifting lever consider as input. So according to that, once your vehicle reach a particular speed, your gear shifting lever automatically changes from first to second without any manual effort. Okay, so this is your transmission system. Then cruise control, we can set the particular speed limit so that your vehicle cannot proceed that set point limit in the cruise control. So once you set the 60 km/h limit by using your cruise control, and if you exceed than 60 km, the warning is display on your monitor or your infotainment system. We can't exceed that 60 km/h. Okay, so this is for this operation carried out by your PCM. Okay, then your torque reduction. So all the operations which are associated with your engine or your total performance of vehicle. So all these data can be captured by using your sensor. Then your PCM take necessary action. And once the proper feedback calculated, so from that we can conclude toward the result. Okay. So what are the different types of sensor? So first one is mass airflow sensor. Okay. So basically it is located between your engine and air filter. Okay. So as I said, for better combustion, the required amount of your fuel and air mixture required for the combustion purpose. Okay. Required amount of fuel is necessary. So basically, mass airflow sensor is also called as oxygen sensor. Okay. So it measured amount of volume or amount of density of air required for the betterment of combustion. Okay. So it sense the proper amount of air, then mix that amount of air with the fuel, and it will send that particular mixture toward the combustion. So there are two types of mixture, either rich mixture or lean mixture. Rich mixture means amount of fuel particle are more than the air. Lean mixture is the properly mixed proportion. Okay. Second one is throttle position sensor. So what is throttle position sensor? So basically it is mounted on the shaft of carburetor. Okay. It changes the resistance as per throttle open or closes. Okay. So your computer or your controlling element use this information to monitor the amount of engine load, acceleration, okay,
retardation when your engine is at the idle position. Okay, so basically in general says that when we add a load on the vehicle we require more amount of fuel. आपण व्हेकल वरती जर लोड ऍड केला तर त्यामध्ये जास्त अमाऊंट ऑफ फ्युल लागतं. व्हेकल वरती लोड कमी असेल तर कमी अमाऊंट ऑफ फ्युल लागतं. हे लॉजिकलचा प्रश्न आहे. मग तो कशामुळे होतो? आपण व्हेकल वरती जेवढा लोड वाढवत गेलो, फॉर एक्झाम्पल टू व्हीलर आहे, टू व्हीलरची कॅपॅसिटी काय असते 2% ओनली. मग ह्या 2% पोझिशन वरती जर आपण तुमचा थ्रॉटल वॉल म्हणजे तुमच्या ऍक्सेलरेशनचा जो काही लिव्हर असते हातामध्ये ती जर एक सेट करून ठेवली आणि जर 40 किलोमीटर पर आवरने 2% जर चाललेलो असेल सेम पॉइंटला, त्यावरती आपण जर थर्ड पर्सन जर प्लेस केला तर काय होईल? व्हेकलवरचा लोड हा इन्क्रीज होतो, त्यामुळे तुमचा व्हेकलचा स्पीड हा कमी होतो. स्पीड कमी का होतो? लोड इन्क्रीज झाल्यामुळे व्हेकलला मला मॅक्झिमम पॉवरची गरज पडते. मॅक्झिमम पॉवरची गरज पडते, स्पीड कमी होतो म्हणजे काय होतं? मॅक्झिमम पॉवर जनरेट होत नाही. का होत नाही? तुम्ही ऍक्सेलरेट करत नाही. ऍक्सेलरेट केल्यामुळे काय होतं? तुमचं जे काही फ्यूल असेल, एअर फ्यूल मिक्सचर असेल, ते मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ फ्यूल हे तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये जात असतं. ओके, म्हणजेच तुमचा थ्रॉटल पोझिशन सेन्सर काय करतो? अकॉर्डिंग टू युअर लोड, अकॉर्डिंग टू युअर ऍक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू युअर रिटार्डेशन किंवा तुमचं इंजिन आयडल पोझिशनला आहे, या सर्व गोष्टींचा डेटा कॅप्चर करून किती अमाऊंट ऑफ थ्रॉटलिंग ही ओपन हवी किंवा क्लोज हवी, ओके, किती अमाऊंट ऑफ थ्रॉटल ही ओपन हवी किंवा क्लोज हवी आहे, त्यानुसार तो अमाऊंट ऑफ एअर फ्युअल मिक्सचर हे आतमध्ये सोडतो. ओके, तुमचं प्रिव्हियस सेन्सर होतं मास एअर फ्लो सेन्सर, तो काय करतो? तुमच्या प्रॉपर बर्निंग साठी किती अमाऊंट ऑफ युअर एअर आणि फ्युअल हे मिक्सचर हवंय ती क्वांटिटी फक्त जमा करतो. ओके, थ्रॉटल पोझिशन सेन्सर काय करतो? तुमचा लोडच्या अकॉर्डिंगली किती अमाऊंट ऑफ फ्युअल आणि एअर कंबाईन मिक्सचर हे तुमचं प्रॉपर कंबशन मध्ये जायला पाहिजे हे डिसाइड करतो. लोड वाढला, गाडीवरचा लोड इन्क्रीज झाला, मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ फ्युअल तो सप्लाय करेल. लोड कमी झाला, फ्लो कमी करेल. ओके, नेक्स्ट वन, कूलंट टेम्परेचर सेन्सर. कूलंट टेम्परेचर सेन्सर. व्हॉट इज कूलंट टेम्परेचर सेन्सर? बोललो, इंजिन इज युअर पॉवर जनरेटिंग डिव्हाइस. ओके, पण इंजिन मध्ये बेसिकली पॉवर ही जनरेट करतोय. त्यामध्ये डिफरंट मुव्हिंग एलिमेंट आहे, नंबर ऑफ मुव्हिंग एलिमेंट आहे. ओके, मग ह्या मुवमेंटमुळे कंटिन्युअसली फ्रिक्शन जनरेट होणार आहे. फ्रिक्शन जनरेट झाल्यामुळे तुमचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, पॉवरमुळे पण आणि कंटिन्युअसली फ्रिक्शनमुळे. ओके, मग तुमच्या इंजिनला कूल करण्यासाठी मी काही अमाऊंट ऑफ कूलंट हे इंजिन मध्ये आयदर तुमचं लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल, म्हणजे ऑइल कूल इंजिन असेल, वॉटर कूल इंजिन असेल किंवा एअर कूल इंजिन असेल, ह्या 3 फॉर्म मध्ये तुमचा मी कूलंट म्हणून सप्लाय करत असतो. ओके, सो युअर इंजिन सेन्सर इज लोकेटेड बिटवीन युअर सिलेंडर हेड किंवा आपण त्याला इनटेक मॅनिफोल्ड म्हणतो. ओके, आणि बेसिकली इट इज यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ युअर इंजिन कूलंट. आपल्या व्हेकलच्या डॅशबोर्ड वरती इंजिन किती टेम्पराईज झालेला असेल किंवा किती कूल असेल त्याचा एक ग्राफ पण दिलेला असतो. ओके, सो त्याचा जो काही रेजिस्टन्स असेल तो रेजिस्टन्स तुमच्या कूलंटच्या टेम्परेचर नुसार चेंज होतो. ओके,
तर काही केसमध्ये काय होतं बघा, तुमच्या रेडिएटर मध्ये जर वॉटर सप्लाय जर कमी असेल किंवा पाणी जर कमी असेल, तर त्यामुळे तुमच्या इंजिन सेन्सर जे असेल, आता इंजिन सेन्सर हे काय करताय, सेन्सर ते म्हणजे फक्त डेटा कॅप्चर करताय, त्यावरती नेक्स्ट ऍक्शन जे असेल ते तुमचा कंट्रोलिंग एलिमेंट घेतोय आणि तो तुमच्या डिस्प्लेवरती शो करतोय फक्त. त्यानंतर पण तुम्ही त्यावरती जर ऍक्शन नाही घेतली तर इंजिन हे ओव्हर हिट होतं आणि ओव्हर हिटमुळे काय होतं, तुमचं इंजिनचे जे काही पिस्टन असतात ते पिस्टन ब्लॉक होतात, म्हणजे त्याची मुवमेंट होत नाही, अदर अपसाइड और डाऊन साइड कुठल्याच टाईपची मुवमेंट ही होत नाही. म्हणजे भरपूर केसमध्ये बघा, लॉंग रूटला जर जाणार असाल तर एखाद्या राऊंड लूपला एक गाडी तरी तुम्हाला सापडते की ती रस्त्याच्या साईडला लावून दिलेली असते आणि त्याचं बोनेट ओपन करून ठेवलेलं असतं. द रिझन बिहाइंड दॅट इज युअर इंजिन इज टेम्पराइज सो हाय that your piston can't generate more power. इंजिनची पॉवर इतकी जनरेट झालेली असते, नवीन पॉवर तो किंवा नवीन स्ट्रोक किंवा नवीन सायकल ते इंजिन कम्प्लीट करू शकत नाही, कारण टेम्परेचर हाय झालेलं आहे. तुम्हाला इंजिनचं टेम्परेचर कमी करण्यासाठी त्यामध्ये कूलंट, त्याच जे तुमची कूलंट सिस्टीम ही इंट्रोड्यूस केलेली आहे. तुमची कूलंट सिस्टीम फेल झाली तर इंजिन हे ब्लॉक होतं ओव्हर हिटिंगमुळे. मग त्यासाठी मला काय करावं लागतं, तुमची जी काही व्हेकल असेल ती नॉर्मल टेम्परेचरला येईपर्यंत ही उभी करून ठेवावी लागते. ओके, जर तुमचे सेन्सर फेल झाले किंवा तुमचं कूलंट टेम्परेचर सेन्सर असेल किंवा कंट्रोलिंग एलिमेंट कूलंटचे ते फेल झाले तर ती केस त्यामध्ये तयार होते. देन ऑक्सिजन सेन्सर. So your oxygen sensor is located basically on your exhaust manifold. जो काही एक्झॉस्ट असतो त्या एक्झॉस्टच्या मॅनिफोल्ड वरती तुमचा ऑक्सिजन सेन्सर म्हणजे O2 तो माउंट केला असतो. त्याचं वर्किंग किंवा त्याचा मोटो काय आहे, आपलं मेन एम असतं की जेवढे अमाऊंट ऑफ फ्युअल मी इंजिन मध्ये सप्लाय केलेलं आहे दॅट टोटल अमाऊंट ऑफ फ्युअल मस्ट बी बर्न प्रॉपरली. मस्ट बी बर्न प्रॉपरली. जेवढे अमाऊंट ऑफ फ्युअल मी इंजिन मध्ये सप्लाय केला असेल ते सर्व प्रॉपरली बर्न झालं पाहिजे, सो दॅट युअर मॅक्झिमम पॉवर कॅन बी जनरेटेड. तर काही केसमध्ये काय होतं, जर तुम्हाला आधी सांगितलं तुमचा मास एअर फ्लो सेन्सर असेल तो तुमचा ऑक्सिजनचा आणि फ्युअलचं हे मिक्सचर तयार करण्याचं काम करतं. आता त्यामध्ये काही केसमध्ये जर मिक्सचर ऑक्सिजनचा सप्लाय जर जास्त असेल, ऑक्सिजन जर जास्त असेल तर काही अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन तुमच्या बर्निंग मध्ये यूज केला जातो, बट आफ्टर बर्निंग ऑल्सो जे काही ऑक्सिजनचे पार्टिकल असतात ते ऑक्सिजनचे पार्टिकल तुमच्या मॅनिफोल्ड मधनं, एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड मधनं म्हणजे सायलेन्सर मधनं हे अनबर्न ऑक्सिजन बाहेर पडतात. ओके, सो ते सेन्स करण्याचं काम तुमचं ऑक्सिजन सेन्सर करतं. ओके, सो युअर OT सेन्सर generate voltage signal which is proportional to amount of unburned oxygen in the exhaust. किती अमाऊंट ऑफ अनबर्न ऑक्सिजन असतील त्याच्यासोबत तो व्होल्टेज सिग्नल जनरेट करतो आणि त्या व्होल्टेजच्या रेशो मध्ये तुम्हाला डिस्प्ले वरती शो करतो. ओके, सो if you take the numbers, then O2 sensor generate up to 0.9 volt when your fuel mixture is rich. रिच टाईप जर मिक्सचर असेल, रिच टाईप मध्ये जर मिक्सचर असेल तर रिच टाईप मध्ये मिक्सचर म्हणजे काय, तुमचा एअर फुलचा रेशो हा मॅक्झिमम असतो. ओके, आणि लीन मध्ये तो कमी असतो. मग रिच फ्युल जर असेल तर तुमचा व्होल्टेज हे 0.9 पर्यंत जनरेट झालेलं असतं आणि लीन मिक्सचर असेल तर ते साधारणपणे 0.2 व्होल्ट पर्यंत ड्रॉप झालेलं असते किंवा त्यापेक्षा खाली. आणि आपण प्रॉपर एअर फ्युल मिक्सचर असेल तर एअर फ्युल मिक्सचर काय असतं प्रॉपर तुमचा 14.5:1. 14.5:1. मग त्या टाईप मध्ये तुमचं व्होल्टेज जे काही सेन्स केलेलं असेल ऑक्सिजन सेन्सर ते असतं 0.45. 0.45 व्होल्ट जर असेल तर ते जे काही वर्किंग असेल किंवा मिक्सचर असेल ते बॅलन्स असेल प्रॉपरली.
ओके. सो हा डेटा मी कॅप्चर करतो आणि त्यावरती नेसेसरी ऍक्शन घेऊन आता काय करणार आहे, फॉर एक्झाम्पल तुमचं मिक्सर हिल्लीने म्हणजे तुमचा व्होल्टेज सिग्नल जो असेल तो 0.9चा येईल. तर 0.9चा व्होल्टेज आल्यानंतर तुमचा जो काही पीसीएम असेल, पीसीएम त्यावरती नेसेसरी ऍक्शन घेईल. वी हॅव टू डाऊन दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज अप टू 0.45. 0.9 आहे तुम्हाला 0.45 पर्यंत आणायचं आहे. मग त्यासाठी मी काय करणार आहे, नेसेसरी ऍक्शन घेणार आहे की तुमचं एअर आणि फ्युलचं मिक्सर जे असेल त्याचा जो काही रेशो असेल तो रेशो बॅलन्स करायचा. मग तो त्यावरती नेसेसरी ऍक्शन घेईल आणि जो काही सिग्नल असेल तो सिग्नल परत फीडबॅकने रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग पॉइंटला सेंड करेल. ओके. देन मॅनिफोल्ड ऍब्सोल्यूट प्रेशर सेन्सर. What is manifold absolute pressure sensor? It is shortly called as MAP. So basically it is mounted on or connected to the intake manifold to monitor amount of inlet vacuum. Okay. So for the suction stroke or at the time of suction stroke, the pressure difference between atmosphere and inside your engine cylinder, it changes. Okay. So this particular sensor respond to the vacuum in the intake manifold and generate voltage signal accordingly. ज्यावेळेस सक्शन स्ट्रोक चालू असतील किंवा सक्शन स्ट्रोकला तुमच्या इंजिन सिलेंडर मध्ये व्हॅक्यूम क्रिएट झाला असतो, म्हणजे तो निगेटिव्ह प्रेशर असतो आणि बाहेरचा प्रेशर जो असतो तो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असतो 1 बार. हा जो प्रेशर डिफरन्स तयार झालेला असतो, तुमचा जे काही एमएपी सेन्सर असतो, तो एमएपी सेन्सर तुमचा व्हॅक्यूम जो असेल त्या व्हॅक्यूमच्या करस्पॉन्ड मध्ये किती निगेटिव्ह व्हॅक्यूम आहे या व्हॅक्यूमच्या करस्पॉन्ड मध्ये तुमचा व्होल्टेज सिग्नल तयार करतो. ओके. आणि तो तुमच्या पीसीएम ला सेंड करतो. ओके. आणि तुमचा पीसीएम त्यावरती नेसेसरी ऍक्शन घेऊन तो तुमचं फ्युलचं मिक्सचर इग्निशन टाइम हे त्यानुसार तुमचा चेंजेस करता. आणि हे सर्व मी कंट्रोल केलेलं असतं तुमच्या वॉल टायमिंग डायग्राम सोबत पण, कारण तुमची बेसिकली वॉल टायमिंग डायग्राम काय डिसाइड करते, तुमचा इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल कधी ओपन व्हायला पाहिजे आणि कधी क्लोज पाहिजे. ओके. नेक्स्ट वन इज युअर इंजिन स्पीड सेन्सर. ओके. इंजिन स्पीड सेन्सर म्हणजे काय, तुमचा किती आरपीएम तयार झालेला आहे तो तुमचा सेन्स करणार आहे. कशावरनं, तुमच्या क्रँकशाफ्ट वरनं. आणि तुमचं इंजिन जे पिस्टन सिलेंडर असेंब्ली असेल ती कनेक्टिंग रॉड थ्रू क्रँकशाफ्टला कनेक्ट केले असेल. ओके. मग तुमच्या क्रँकशाफ्टच्या स्पीड वरनं तो डेटा कॅप्चर होईल आणि तुमचा इंजिनचा स्पीड असेल तो स्पीड मी कॅल्क्युलेट केला असतो आणि तो डायरेक्टली तुमच्या डिस्प्ले बोर्ड वरती ऍज अ ओडोमीटर म्हणून दाखवलेला असतो. ओके. देन व्होल्टेज सेन्सर. सो व्होल्टेज सिग्नल जे असेल ते व्होल्टेज सिग्नल आता हे सर्व कनेक्टेड असतात तुमच्या पीसीएम ला. तुमच्या आयडल स्पीडला किती अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज जनरेट झालेला आहे, त्याच्यानंतर जर तुमचा स्पीड हा ड्रॉप झाला असेल किती अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज हे ड्रॉप होतं. ओके. हा सर्व डेटा व्होल्टेजचा तो मी व्होल्टेज सेन्सर तो कॅप्चर करतो. तर जर व्होल्टेज बेसिकली इनलेट व्होल्टेज जे असेल किंवा स्टार्टिंग व्होल्टेज जे असेल ते मला व्हेकल स्टार्ट करण्यासाठी लागतंय, मी ते सर्व बॅटरी कडनंच घेतोय. मग ते ड्रॉप किती झालेलं आहे किंवा हाय किती झालेलं आहे हे मी सर्व कॅल्क्युलेट करतो व्होल्टेज सेन्सर थ्रू. ओके. सो these are your types of sensor which are mounted on the engine. Also, in previous case, we studied what is CRDI engine. Okay, so let's see how basically your CRDI section will work. Okay, we have a video
just go through that. Working now. ओके, सो सर्व सेन्सर कडनं मी डेटा कॅप्चर करतोय आणि त्या डेटा तुमचा कंट्रोलिंग जे काही एलिमेंट असेल त्या कंट्रोल एलिमेंट वरून त्याच्यावरती एक स्पेसिफिक ऍक्शन तयार करून त्या अमाऊंट ऑफ तुमचा इंजेक्टर थ्रू फ्यूल हे इंजेक्ट होणार आहे. ओके, सो दिस इज वर्किंग ऑफ युअर CRDI विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन totally your sensor. Okay,